ایک جگہ ناکام ہونا یا 2 جگہ یا 10 جگہ ناکام ہونا میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا۔ تو وہ کیا ایک دفعہ کامیاب ہونے کی جستجو اور کوشش کرنے کی ہمت ہے آپ میں؟ مجھ میں ہے یا نہیں آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آج کی یہ ویڈیو میموری کے طور پہ میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے چینل پر کہ ایک دن اگر زندگی میں انشاءاللہ جو کامیاب ہوا تو میں یہ ضرور ویڈیو کا ریفرنس سب کو دوں گا کہ میں سفر کے دوران بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں اپنے ایموشنز کہ زندگی میں جو بھی سفر شروع کریں اس کی فنش لائن تک ضرور پہنچے۔ وہ فنش لائن آپ کو ناکامی دے گی یا کامیابی، یہ سارا کا سارا رزلٹ اور نتیجہ اس اوپر والی ذات پر چھوڑ دیں، آپ اپنے حصے کی کوشش جاری رکھیں۔ ان دی اینڈ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پلس شیئر دس ویڈیو ٹو یور ادر فیلوز اینڈ ریلیٹیوز ایز ویل۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر جس ویڈیو میں میں شاید کوئی کرنٹ افیئرز یا نیوز کی بات نہیں کروں گا، اس سفر کی بات شروع کروں گا جو سفر میں نے یوٹیوب کا شروع کیا۔ کچھ مہینے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یوٹیوب کا چینل بنانا ہے اور اس پر بات کرنی ہے۔ I wasn't very sure about کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن سٹارٹ کرنا ہے، بس یہ بات مجھے شور تھی۔ ہم میں سے زیادہ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جو زندگی میں کبھی سٹارٹ ہی نہیں لے پاتے، اور اس سٹارٹ کے نہ لینے کی وجہ سے وہ کبھی فنش لائن تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں یہ بات آج آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو دوسروں کی سکسیس سٹوری سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، ہم بہت انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ اس نے کامیابی کیسے حاصل کی، لیکن یہ جان لیں کہ کوئی بھی کامیاب شخص اس کی زندگی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی مایوسی نے اس کو نہیں گھیرا ہوگا، کبھی اس کے یقین کو اس سٹرگلنگ پیریڈ کے دوران جب وہ کامیابی کا سفر طے کر رہا تھا ناکامی نے اس کو بار بار نہیں روکا ہوگا، تو ہم بے وقوف ہیں۔ یہ شارٹ سی ویڈیو آپ سے شیئر کر کے یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سکسیس سٹوری جب ہوگی، جب میں جو کہ امید رکھتا ہوں اور میرا یقین ہے اللہ کی ذات پہ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کامیابی لازمی میرے دروازے پر دستک دے گی، اور اس ٹائم میں دروازہ کھولوں گا، میں سویا نہیں رہوں گا۔ اب یہ دروازہ کھولنے اور سونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مجھے جاگنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس کہ مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، مجھے ایک سفر پر میں چل پڑا ہوں تو اس سفر کی فنش لائن تک پہنچنا ہے۔ اس فنش لائن پر ناکامی میرا منہ چڑھائے یا کامیابی ہار لے کر میرے گلے میں ڈال دے، یہ دونوں صورتوں میں مجھے اپنا سفر تو کم سے کم طے کرنا ہے نا۔ بہت دیر تک میں یہی نہیں فیصلہ کر پایا کہ مجھے یوٹیوب چینل بنا کر یہاں پر اپنے حصے کی بات کرنی چاہیے ہے یا نہیں کرنی چاہیے ہے، کیا مجھے اپنے حصے کی اوپینین مختلف کرنٹ افیئرز یا انٹرنیشنل افیئرز یا جو علم اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے دیا مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے شیئر کرنا تھا، اور اسی مقصد کو ساتھ لے کر میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ میں ان بٹوین ہوں، 202 ماشاءاللہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور یقین کیجئے یہ پہلا 1000 سبسکرائبر ہی آپ کو ٹیسٹ کرے گا۔ 95% سے زیادہ لوگ اپنے چینل کی مونیٹائز ہونے سے پہلے ہی نا امید ہو کر یا مایوس ہو کر چینل سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کامیابی اس میں نہیں ملنے والی تو میں اسے چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو میں اکثر کوئٹر کہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سفر کے دوران ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور کوئٹ کر جاتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس 95% لوگوں میں آتے ہو جو کہ کوئٹ کر جاتے ہیں، یا ان 5% میں جو کوئٹ نہیں کرتے، جو لیچڑ بن کر چمٹے رہتے ہیں اپنے مقصد کے ساتھ کہ مجھے ایک دن کامیاب ہونا ہے۔ تو اگر آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے تو آج میں ان بٹوین اس سفر کے دوران جس میں مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، میں کل ناکام ہوں گا یا کامیاب ہوں گا، ان ساری باتوں کو میں پس پشت ڈال کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں جڑا ہوا ہوں اپنے اس خواب کے ساتھ جس کی تعبیر مجھے مانیٹائزیشن کے بعد انشاءاللہ ایک دن ارننگ کی صورت میں بھی ملے گی۔ یہی مقصد اور یہی بات میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، میں اگزامپل کے طور پر یوٹیوب چینل ہی لے لیتا ہوں۔ آپ کوکنگ میں اچھے ہیں، آپ بولنا اچھا جانتے ہیں، آپ نالج رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو ہنسانا جانتے ہیں، رلانا جانتے ہیں، یا لوگوں سے کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ لا سکے، تو آپ کو یوٹیوب چینل بنانا چاہیے۔ فیس لیس ہو، فیس والا ہو، آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انٹرسٹ ہے تو آپ فیس لیس چینل بہت اچھے بنا سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہیں پر ایک خوشخبری بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے کہ یوٹیوب چینل بہت جلد آنے والے کچھ مہینوں میں
VEO3 के नाम से एक AI जनरेटेड ऐप है, जिसमें आप सिर्फ अपना स्क्रिप्ट देते हो और वीडियो और ऑडियो तमाम सिंक्रोनाइज करके आपकी वीडियो तैयार करके वो VEO3 ऐप आपको दे देती है, जिसकी सब्सक्रिप्शन भी आपको पैसे दे के पे करना पड़ती थी। लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब मुतारफ़ करवाने जा रहा है अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जहाँ पर आप अपना स्क्रिप्ट डालेंगे और वीडियो वहीं पर जनरेट हो जाएगी, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और आपके स्क्रिप्ट पर आपको वीडियो, ऑडियो और वीडियो के साथ रिकॉर्डेड वहीं पर तैयार मिलेगी, जिसके बाद आप उस वीडियो को अपलोड करके अपने चैनल को बना सकते हैं। AI से इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो AI से काम लेते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये बात जान लें, कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती, ये भी जान लें। ये मत समझें कि शायद मैं 30 क्रॉस कर चुका हूँ, 40 क्रॉस कर चुका हूँ या 50, तो मैं कोई स्टार्टअप ले ही नहीं सकता। देखें, कामयाबी, किस्मत, नसीब सब अल्लाह के हाथ में है। आपके हाथ में है स्टार्ट लेना। अगर आप वो स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो आप नाकाम होंगे, कामयाब होंगे ये जान ही नहीं पाएंगे। और मैंने आज तक किसी शख्स को ये कहते नहीं सुना मैंने कोशिश की और मैं नाकाम हुआ। कोशिश में कमी हो सकती है जो नाकामी की वजह बने। अगर कोशिश करके लीचड़ बन के अपने मकसद के साथ जुड़े रहो तो एक ना एक दिन आपकी कामयाबी, आपकी मंजिल आपके पांव जरूर चूमेगी और उस वक्त आप वो शख्स बनेंगे जो कहेगा कि हाँ, टुडे आई एम द पर्सन हु हैज गॉट अ सक्सेस स्टोरी टू शेयर विद अदर्स। और वो सक्सेस स्टोरी सब लोग आपसे सुनने में बहुत ज़्यादा शौक और दिलचस्पी का भी इजहार करेंगे। और उस दौरान का जो सफ़र जिसमें आपकी ज़िंदगी में हाइज एंड लोज आए होंगे, आपकी ज़िंदगी में नाकामी ने बार बार आपके कदम डगमगाए होंगे, आपको मायूसी ने बार बार घेरा होगा, आप कन्फ्यूजन का शिकार हुए होंगे कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं, मैंने ये स्टार्टअप लिया है, लेट लिया है, जल्दी लिया है, दोनों सूरतों में क्या मैं कामयाबी तक पहुंच सका या नहीं। वो सारी कहानी सुनने में सब लोगों का बहुत इंटरेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो एक कामयाब शख्स की कहानी सुन रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरने वाला शख्स आपसे अपनी कहानी शेयर कर रहा है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने मकसद के साथ और मुझे एक दिन कामयाब होना है, इस यकीन के साथ मैं अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। तो क्या आप ऐसा एक स्टार्टअप ज़िंदगी में ज़रूर लेना चाहेंगे? तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो आज से ही स्टार्ट करें। इस बात की फ़िक्र छोड़ दें आप कि आपकी ज़िंदगी में जो सफ़र आप शुरू करने जा रहे हैं उसकी मंजिल आपको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अरे कम से कम स्टार्ट तो करो मेरा भाई। अब बहुत आसानी आ रही है यूट्यूब में आने वाले टाइम में। इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट ऑन यूट्यूब तो वो आपको ब्रांड बनाने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और ये याद रखें, जब आप यूट्यूब चैनल पर अपना चैनल बनाकर उसको मोनेटाइज करवा के उसको अपनी अर्निंग का ज़रिया या अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और उसको सीरियस नोट पर अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहाता करके अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये जहन में रखें कि लोग जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो आपको बाद में सीरियस लेंगे। पहले वो जो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, उस यूट्यूब के एल्गोरिथम को आपको सीरियस लेना ज़रूरी है। वो आपको कब सीरियस लेगा? जब आप अपने टास्क के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, अपनी वीडियोस जिस भी प्रोफेशन के मतलब आप बात करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी के मतलब आप बात करना चाहते हैं, उस कैटेगरी की सेटिंग लगा के अपने मुतल्लिका सब्सक्राइबर को हासिल करना चाह रहे हैं, चैनल को मोनेटाइज करवाना चाह रहे हैं, इन सारी सूरतों में आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि यूट्यूब सबसे पहले आपको सीरियस ले। वो प्लेटफॉर्म आपको सीरियस लेगा तो वो आपकी रीच भी बढ़ा देगा और आपको कहीं से भी किसी भी जगह से अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर खरीदने नहीं पड़ेंगे। बस आपको स्टिक रहना है अपने टास्क के साथ। अरे यार, ये तो सब स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि मिस्टर बीस्ट जैसा टॉप ऑर्डर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पहले 7 साल तक वो शख्स अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवा पाया। मगर आप सोचें कि 7 साल एक शख्स मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहा है और जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी भी दुनिया देखती है। तो ये याद रखें, जिस शख्स का सब्र जितना लंबा होता है उसको अल्लाह अता भी उतना ही ज्यादा करता है। तो इसलिए आपका सब्र अगर लंबा हो जाए तो आपने अपनी मुस्तकिल मिजाजी, अपनी उम्मीद और अपना यकीन नहीं छोड़ना। एक जगह नाकाम होना या 2 जगह या 10 जगह नाकाम होना मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ एक दफा कामयाब होना। तो वो क्या एक दफा कामयाब होने की जुस्तजू और कोशिश करने की हिम्मत है आप में?
मुझ में है या नहीं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की ये वीडियो मेमोरी के तौर पे मैं रखना चाहता हूँ अपने चैनल पर कि एक दिन अगर ज़िंदगी में इंशाल्लाह जो कामयाब हुआ तो मैं ये ज़रूर वीडियो का रेफरेंस सबको दूंगा कि मैं सफ़र के दौरान भी आपसे शेयर कर चुका हूँ अपने इमोशंस कि ज़िंदगी में जो भी सफ़र शुरू करें उसकी फ़िनिश लाइन तक ज़रूर पहुँचे। वो फ़िनिश लाइन आपको नाकामी देगी या कामयाबी, ये सारा का सारा रिज़ल्ट और नतीजा उस ऊपर वाली ज़ात पर छोड़ दें। आप अपने हिस्से की कोशिश जारी रखें। इन द एंड अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लस शेयर दिस वीडियो टू योर अदर फेलोज एंड रिलेटिव्स एज वेल। मैं चाहता हूँ कि मुझे यूट्यूब सीरियस ले, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सीरियस लें, और इस सीरियसनेस तक पहुँचने के लिए मुझे कितना सफ़र तय करना पड़ेगा, मुझे कितनी देर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देनी पड़ेगी, ये मैटर नहीं करता। मैं नॉक करता रहूंगा तब तक जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिलती। इसी यकीन के साथ आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी इसी यकीन के साथ जो भी जिंदगी में सफर तय कर रहे हैं, अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी हो, अपने रिलेशनशिप्स को निभाना हो, किसी भी चीज की जिम्मेदारी हो, उसमें आप जिस भी तरीके से अपना सफर तय कर रहे हैं अपनी फिनिश लाइन तक जरूर जाएं। आप मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।